Hello students, permutation and combination la miscellaneous exercise வந்து கண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம். miscellaneous exerciseல exam முடிஞ்சு exercise கம்மி பண்ணிட்டு இருக்கோம். exerciseல 10 ஆல்ரெடி 7th sum வரை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கு. 8 9 10 11 நாலு எக்ஸாம்ல சாப்டர் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும். அதுக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் ஃபார்முலா மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன். The number of permutation of n different things taken or at a time where repetition is not allowed is denoted by NPR. First permutation formula, அடுத்த combination யூஸ் பண்ணுறோம். Permutation வந்து the number of permutation of n different things taken or at a time where repetition is not allowed. Repetition வந்து not allowed. Repetition is not allowed is denoted by NPR அப்படின்னு ஆயிரும். Therefore NPR equal to n factorial by n minus r factorial. NPR equal to n factorial by n minus r factorial. Where 0 less than or equal to r less than or equal to n அப்படின்னு ஆயிரும். 0 less than or equal to r less than or equal to n அப்படின்னு ஆயிரும். அதில் n factorial அப்படின்னா sum of product of the natural numbers அப்படின்னு சொல்லிடும். n factorial வந்து factorial அப்படின்னா product of the natural numbers போட்டுருவோம். அதில் வந்து n factorial n equal to அது எத்தனை காமன் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. n factorial equal to 1 into 3 2 into 3 into etc n times வரைக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுறது. அது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுறது. அது நம்ம n equal to எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிடும். n factorial அப்படின்னா 1 into 2 into 3 into etc n times வரைக்கும் எழுதுறோம். அதில் வந்து n factorial equal to n into n minus 1 factorial எழுதிக்கலாம். n factorial equal to n into n minus 1 factorial எழுதிக்கலாம். இல்லைனா n into n minus 1 into n minus 2 factorial எழுதிக்கலாம். n into n minus 1 n minus 2 factorial எழுதிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 factorial எழுதிக்கலாம். நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கு முந்தின டேர்ம்ஸ் எழுதி அதை வந்து அடுத்த டைமுக்கு வந்து ஃபேக்டோரியல் போட்டு எழுதிக்கலாம். n ஃபேக்டோரியலில் n into n minus 1 ஃபேக்டோரியல் எழுதிக்கலாம். அது n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 ஃபேக்டோரியல் எழுதிக்கலாம். இல்லை n into n அப்படியே அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அடுத்து வந்து இது வந்து பெர்முடேஷனுக்கு the number of permutation of n different things taken or at a time where repetition is allowed. ஃபர்ஸ்ட் வந்து repetition is not allowed பார்த்தோம். சப்போஸ் repetition is allowed இருந்துச்சு அப்படின்னா n power r அப்படின்னு போட்டுரும். The number of permutation of n different things taken or at a time where repetition is allowed அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா is n power r அப்படின்னு ஆயிரும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து the number of permutation of n objects taken all at a time where p1 objects are first kind, p2 objects of the second kind, etc. pk objects of the kth kind and rest if any or all of different is n factorial by p1 factorial into p2 factorial etc. pk factorial அப்படின்னு ஆயிரும். n factorial by p1 factorial p2 factorial etc. pk factorial அப்படின்னு ஆயிரும். இது வந்து அந்த ஒரு லெட்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த லெட்டரில் வந்து சேம் கைண்ட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் வந்து இப்போ ஏதோ ஒரு லெட்டர் கொடுத்து சேம் கைண்ட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறப்ப n factorial by p1 factorial into p2 factorial etc. pk factorial போட்டுரும். நெக்ஸ்ட் வந்து காம்பினேஷனுக்கு ஃபார்முலா. காம்பினேஷன் வந்து the number of combination of n different things taken or at a time denoted by NCR. The number of combination of n different things taken or at a time is NCR. NCR equal to n factorial by r factorial into n minus r factorial அப்படின்னு ஆயிரும். NCR equal to n factorial by r factorial into n minus r factorial அப்படின்னு ஆயிரும். இல்லைனா NCR equal to NPR by r factorial எழுதிக்கலாம். NPR by r factorial. NPR ஃபார்முலா தெரியும். NPR equal to n factorial by n minus r factorial போடுவோம். அதில் NCR equal to n factorial NPR by r factorial எழுதிக்கலாம். இல்லைனா n factorial by r factorial into n minus r factorial அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். அதில் ரிமார்க்ஸ் வந்து NC 0 equal to 1 அப்படின்னு பார்த்துருப்போம். NC 0 equal to 1. அதே மாதிரி NC n equal to 1 காம்பினேஷனில்
NC0 equal to 1, NCN equal to 1 அப்படின்னு ஆயிரும். அடுத்து வந்து NCN minus R equal to NCR அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். NCN minus R equal to NCR அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து NCA equal to NCB. எப்போ ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா A equal to B இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும். NCA equal to NCBனா ஏவும் பி ஈக்குவல் அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூன்னு சொல்லுவோம். இல்லை சப்போஸ் n equal to n ஃபைண்ட் n கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா A + B ஃபார்மில் A + B ஆட் பண்ணோன்னா அது n-க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லிடுவோம். A + B ஆட் பண்ணுறப்ப n-க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லியிருப்போம். இப்போ இதெல்லாம் வந்து சம் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை பேஸ் பண்ணி சம்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இதில் மிஸ்செலேனியஸ் எக்ஸசைஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து 8, 9, 10, 11 மட்டும் இருக்குது. ஃபஸ்ட் நான் 10th சம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ரிமைனிங் சம்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஃப்ரம் எ 10th சம்மில் கொஷின் வந்து ஃப்ரம் எ கிளாஸ் ஆஃப் 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃப்ரம் எ கிளாஸ் ஆஃப் 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 10 are to be chosen for an excursion party. From a class of 25 students, 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. அதாவது ஒரு எக்ஸ்கர்ஷன் பார்ட்டி 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ள ஸ்கூலில் கிளாஸில் வந்து 10 மெம்பர்ஸ் வந்து எக்ஸ்கர்ஷன் பார்ட்டிக்கு செலக்ட் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து there are 3 students who decide that 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேஸ் பண்ணுறது ஜாயின் பண்ணால் எல்லாத்துலேயுமே ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி, இல்லை none of them will join எதுலேயுமே ஜாயின் பண்ணாத மாதிரி. In how many ways can the excursion party be chosen அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. In how many ways can the excursion party be chosen அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. Solution: from the class of 25 students 10 are to be chosen for an excursion party. 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸில் 10 வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க, 10 மெம்பர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்கர்ஷன் பார்ட்டிக்கு. Since there are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join, there are 2 cases அப்படின்னா இதில் 2 கேசஸ். 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன இருக்காங்கன்னா either all of them join or none of them will join அப்படின்னு ஆயிடும். 2 கேசஸ் வரும். ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்து all of 3 students joins, all the 3 students join அப்படின்னு கொடுத்துருவோம். all the 3 students join, then the remaining 7 students can be chosen from the remaining 22 students in 22C7 ways அப்படின்னா the remaining 7 students மொத்தமாக வந்து 10 students செலக்ட் பண்ணுறாங்க. அதில் remaining 7 students வந்து என்னென்னா can be chosen from the remaining 22 students. இதில் 25ல் வந்து 3 வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஜாயின் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னா 3 ரிமைனிங் இந்த 7 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த டோட்டலாக 22 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த 22 ஸ்டூடெண்ட்ஸில் 22C7 ways அப்படின்னு ஆயிடும். ரிமைனிங் 22 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் 22C7 ways அப்படின்னு ஆயிடும். அடுத்து கேஸ் 2ல் வந்து none of 3 students join, எதுலேயுமே ஜாயின் பண்ணாங்க. none of 3 students join அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. Then the 10 students can be chosen from the remaining 22 students in 22C10 ways அப்படின்னா the students can be chosen from remaining 22 students in 22C10 ways அப்படின்னா. Therefore the required number of ways of choosing an excursion party is 22C7 plus 22C10 அப்படின்னா 22C7 plus 22C10 அப்படின்னா. Next 11th sum இந்த question வந்து in how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S are together. S எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து how many ways வந்து கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. in how many ways can the letters of the word assassination, இந்த லெட்டரில் வந்து S எல்லாத்தையுமே வந்து செப்பரேட் இல்லாமல் ஒரு சிங்கிள் வெளிஸாக வந்து இங்கிலீஷ் சிங்கிள் வெளிஸாக எழுதுகிறோம். எழுதிட்டு அதில் வந்து how many ways வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. Solution: in the given word assassination the letter A appears 3 times. A வந்து 3 times appears ஆகிருக்கு. அதே மாதிரி S appears வந்து 4 times கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒரு 2S இங்கே ஒரு 2X இருக்குது. அப்படின்னா S appears 4 times. அடுத்து வந்து I appears 2 times கொடுத்துருக்காங்க. I appears 2 times. அடுத்து N appears 2 times கொடுத்துருக்கு. N appears 2 times and all the other letters appear only once அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. ரிமைனிங் இருக்க டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து 1 times வந்துருக்கு. இந்த அசோசியேஷன் லெட்டரில் A வந்து 3 times கிடச்சிருக்கு, S வந்து 4 times, I வந்து 2 times, N வந்து 2 times and all other letters appears only once அப்படின்னு ஆயிடும்.
நான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறப்ப n ஃபேக்டோரியல் பை p1 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு p2 ஃபேக்டோரியல் எக்ஸட்ரா pk ஃபேக்டோரியல் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி அதில் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம். சின்ஸ் all the words have to be arranged in such a way that all the s are together. All the s are together. அதில் 4 ss இருக்குது. is treated as a single object for the time being. இந்த ss வந்து 4 s வந்து சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா கொஷினே வந்து ss எல்லாம் வந்து என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா டுகெதர் ஸோ தட் ஆல் தி எஸ் ஆர் டுகெதர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா எஸ் எல்லாத்தையுமே என்னென்னா சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக எடுத்துக்கிறோம். அப்படின்னா எல்லாமே சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா since all the words have to be arranged in a such a way that all the s are together, s நாளைக்கு சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக எடுத்துகிறோம் is treated as single object for the time being. The single object together with the remaining 9 objects will account for 10 objects. இந்த 9 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் போக இந்த டோட்டலாக வந்து 13 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த 13 லெட்டர்ஸில் இந்த 4 எஸ்எஸ் என்ன பண்ணால் சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக எழுதிடுறோம். அப்படின்னா ரிமைனிங் வந்து 9 லெட்டர்ஸ் இருக்கும். அந்த 9 லெட்டர்ஸ் ப்ளஸ் இந்த 4 லெட்டர்ஸையும் சேர்த்து 4 எஸ்ஸையும் சேர்த்து சிங்கிள் லெட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம், சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக யூஸ் பண்ணுறோம். அப்படின்னா அதோட சேர்த்தனா 10 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து டோட்டலாக வந்து 10 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்துடும். these 10 objects in which there are 3 A's and 2 I's and 2 N's can be arranged in 10 factor. டோட்டலாக வந்து 10 letters அப்படின்னா 10 factorial அப்படின்னு ஆயிரும். பை A வந்து 3 டைம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 3 factorial, I வந்து 2 டைம்ஸ் அப்படின்னா 2 factorial, N வந்து 2 டைம்ஸ் அப்படின்னா 2 factorial அப்படின்னு ஆயிரும். அப்படின்னா 10 factorial by 3 factorial into 2 factorial into 2 factorial ways அப்படின்னு ஆயிரும். அப்புறம் டோட்டலாக வந்து 13 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து எஸ்எஸ்ஸை மட்டும் எடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக பண்ணுறோம். சிங்கிள் எஸ்எஸ்ஸை மட்டும் எஸ்எஸ் ரிமைனிங் லெட்டர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா 9 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. இந்த 4 எஸ்எஸ்ஸையும் எடுத்துகிட்டு சிங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறப்ப டோட்டலாக வந்து 10 லெட்டர்ஸ்னு ஆயிரும். அப்புறம் அந்த 10 லெட்டர்ஸ்க்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப 10 ஃபேக்டோரியல் பை 3 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 2 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 2 ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு ஆயிரும். ஏ வந்து 3 டைம்ஸ் இருக்குது, I வந்து 2 டைம்ஸ் இருக்குது, N வந்து 2 டைம்ஸ் இருக்குது. அப்படின்னா 10 ஃபேக்டோரியல் பை 3 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 2 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 2 ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு. அப்படின்னா the required number of ways of arranging the letters of the given word equal to 10 ஃபேக்டோரியல் பை 3 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 2 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 2 ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதிக்கணும்னா 10 இன்ட்டு 9 இன்ட்டு 8 இன்ட்டு 7 இன்ட்டு 6 இன்ட்டு 5 இன்ட்டு 4 இன்ட்டு 3 ஃபேக்டோரியல் போடுவோம். டினாமினேட்டில் ஒரு 3 ஃபேக்டோரியல் 3 ஃபேக்டோரியல் 3 ஃபேக்டோரியல் கேன்சல் ஆயிரும். அப்படின்னா இதில் 4, இதில் 2 ஃபேக்டருக்கு வந்து 2 இன்ட்டு 1, இந்த 2 ஃபேக்டருக்கு வந்து 2 இன்ட்டு 1, இதில் 2 2s are 4, இதை கேன்சல் பண்ணிடும். அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா 1,51,200 அப்படின்னாரு. 1,51,200 அப்படின்னாரு. சால்வ் பண்ணுறப்ப 1,51,200 ஆயிரும். அப்புறம் அந்த அசோசியேஷன் லெட்டரை வந்து எஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டாக ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸ் சொல்யூஷன் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா 1,51,200 அப்படின்னு ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் வந்து 10, 11 கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து 8th சம். determine the number of 5 card combination out of deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 1 king. Determine the number of 5 card combination. 5 card combination கேட்டிருக்கு. 5 cards வந்து எடுக்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. 5 card combinations out of deck of 52 cards. டோட்டல் அந்த 52 cardsல வந்து 5 cards இருக்க மாதிரி. if each selection of 5 cards has exactly 1 king. அந்த 5 cardsல வந்து 1 card வந்து என்னவா இருக்குன்னா கிங்காக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 5 cardsல 1 card வந்து கண்டிப்பாக வந்து கிங்காக இருக்கிற மாதிரி எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா இந்த ஃப்ரம் ஏ டெக் ஆஃப் 52 cards இதில் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிங்கு வந்து டோட்டல் கார்ட்ஸ் வந்து 52 cards. டோட்டல் கார்ட்ஸ் வந்து 52 cards. அதில் கிங்ஸ் மட்டும் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா 4 cards இருக்கும். எல்லா இதுலேயும் வந்து ஒவ்வொரு கார்ட்ஸ் இருக்கும். ஸ்பேடில் 1, ஹார்ட்டில் 1, கிளப்பில் 1, இன்னொன்று வந்து டைமண்டில் 1. டைமண்டில் ஒரு கார்டு இருக்கும், ஹார்ட்டில் ஒரு கார்டு இருக்கும், கிளப்பில் ஒரு கார்டு இருக்கும், ஸ்பேடில் ஒரு கார்டு. எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு கிங்ஸ் இருக்கும். கிங் வந்து ஒவ்வொரு கிங் இருக்கும். அந்த 4 கிங்ஸ் இருக்கும். ரிமைனிங் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 48 cards இருக்கும். அதர் கார்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா 48 cards இருக்கும். அந்த என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ 4 அந்த கிங்கிலேருந்து 1 கார்டுக்கு மட்டும் எடுக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. கிங்கில் வந்து எக்ஸாக்ட்லி ஒரே ஒரு கிங் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி, வேறு கிங் இருக்கிற ஒரே ஒரு கிங் மட்டும் எடுக்கிற மாதிரி. ரிமைனிங் வந்து அந்த 48 கார்டு, அந்த 48 கார்ட்லேருந்து
மீதி ரிமைனிங் 4 கார்ட்ஸ் வந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸ் வந்து என்ன வருமோ அதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஃப்ரம் எ டெக் ஆஃப் 52 cards, from a deck of 52 cards, 5 card combination have to be made in such a way that in each selection of 5 cards there is exactly one king. In such a way that in each selection of 5 cards there is exactly ஒரே ஒரு கிங் மட்டும் கிடைக்கிறதுக்கான நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் அந்த 52 கார்ட்ஸ் வந்து எழுதுகிறப்ப in deck of 52 cards, in deck of 52 cards there are 4 kings. அந்த 52 cardsல 4 kings மட்டும் இருக்கும். 52 cards வந்து 4 kings இருக்கும். One king can be selected out of 4 kings. அதில் ஒரு கிங் மட்டும் செலக்ட் பண்ணோம். 1 king can be selected out of 4 kings in 4C1 ways அப்படின்னா 1 king can be selected out of 4 kings in 4C1 ways அப்படின்னா. நெக்ஸ்ட் வந்து 4 cards out of the remaining 48 cards can be selected in 48C4 ways அப்படின்னா 4 cards out of the remaining 48 cards can be selected in 48C4 ways அப்படின்னா ஒரு கார்டு வந்து ஃபஸ்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணது 4 கிங்ஸில் வந்து ஒரு கார்டு மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறோம். அடுத்து ரிமைனிங் அந்த 4 கார்ட்ஸ் வந்து எதில் செலக்ட் பண்ணுறோம்னா ரிமைனிங் அந்த கார்ட்ஸ் 48 கார்ட்ஸில் வந்து 4 கார்ட்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த 4 கார்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் தி ரிமைனிங் 48 கார்ட்ஸ் கேன் 48C4 ways அப்படின்னா thus the required number of 5 card combination is 4C1 into 48C4 அப்படின்னா 4C1 into 48C4 அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து 4C1 into 48C4 அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் சம் முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் சம் 9th sum. It is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? It is required to seat 5 men and 4 women in a row. ஒரு ரோவில் வந்து 5 மென்னும் 4 women வந்து சீட் பண்ணுறாங்க. So that the women occupy the even places. உமன் வந்து ஆக்குபை பண்ணுறது வந்து ஈவன் பிளேஸில் மட்டும் ஆக்குபை பண்ணனா அதில் ஹவு மெனி சச் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆர் பாசிபிள், எத்தனை அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து அதில் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நான் சீட்டில் உட்காரன்னா ஃபஸ்ட் பிளேஸில் உட்காரக்கூடாது, ஃபஸ்ட் சீட்டில் உட்காரக்கூடாது, செகண்டு 4 6 8 அந்த மாதிரி சீட்டில் மட்டும் அரேஞ்ச் பண்ணி உமன்ஸை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி உட்கார சொல்கிறாங்க. அப்படி உட்காந்தோன்னா ஹவு மெனி பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதில் வந்து சொல்யூஷன் 5 men and 4 women are to be seated. 5 men and 4 women are to be seated in a row such that the women occupy the even places. 5 men and 4 women are to be seated in a row such that the women occupy the even places. Next one, the 5 men can be seated in 5 factorial ways. 5 men உட்காரக்கு வந்து 5 factorial ways அப்படின்னா 5 men வந்து உட்காரக்கு வந்து 5 factorial ways அப்படின்னா. For each arrangement the woman can be seated only at the cross marked places. ஏன்னா உமன்ஸ் வந்து கிராஸ் மார்க் மட்டும் பண்ணியிருக்கோம், அதில் தான் உட்கார முடியும். ஏன்னா C1 பிளேஸில் தான் உட்கார சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வந்து மென் உட்காந்துருக்கோம், செகண்ட் பிளேஸில் வந்து உமன் உட்காந்துருப்போம், தேர்டு பிளேஸில் வந்து மென்னு, ஃபோர்த்து பிளேஸில் வந்து உமனு, அடுத்து மென்னு, அடுத்து உமனு, அடுத்து மென், அடுத்து உமனு, அடுத்து மென். மொத்தம் டோட்டலாக வந்து 5 மென்ஸ் கொடுத்துருக்கு, 4 உமன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. அந்த 4 உமன்ஸ் உட்காரக்கு பிளேஸ் கொடுத்துருக்கு. Therefore the woman can be selected in 4 factorial ways. அப்படின்னா உமன் உட்காரதுக்கு வந்து எவ்வளோ வேஸ் அப்படின்னு நம்பர் ஆஃப் வேஸ் எவ்வளோனா 4 factorial ways அப்படின்னு ஆயிரும். Therefore the woman can be seated in 4 factorial ways அப்படின்னு ஆயிரும். Thus possible number of arrangements equal to 4 factorial into 5 factorial. 4 factorial into 5 factorial equal to 4 factorial வந்து 4 into 3 into 2 into 1 வரும். அப்படின்னா 4 3s are 12, 12 2s are 24 அப்படின்னு ஆயிரும். அப்படின்னா அதில் 4 factorial வந்து 24 அப்படின்னு ஆயிரும். அடுத்து 5 factorial வந்து 24 into ஒரு 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். 24 into 5 வந்து 120 அப்படின்னு ஆயிரும். அப்படின்னா 24 into 120 equal to 2880 அப்படின்னு ஆயிரும். நம்ம 5 men and 4 women வந்து ஒரு சீட்டில் உட்கார அரேஞ்ச் பண்ணி உட்காரோம். அரேஞ்ச் பண்ணி உட்கார்றப்ப ஈவன் பிளேஸில் மட்டும் உட்கார மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா உமன்ஸை வந்து ஈவன் பிளேஸில் மட்டும் உட்கார வச்சு அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பாசிபிள் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் வேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா
2880 அப்படின்னு ஆயிரும். அப்படின்னா 4 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 5 ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு 4 ஃபேக்டோரியல் வந்து உமன்ஸ் வந்து உட்கார்றதுக்கு வந்து 4 ஃபேக்டோரியல் வேஸ் கொடுத்துருக்கு. ஏன்னா 4 உமன்ஸுக்குனால 4 ஃபேக்டோரியல் வேஸ் இருக்குது. அடுத்து வந்து மென் வந்து 5 மெம்பர்ஸுக்கனால 5 ஃபேக்டோரியல் வேஸ் இருக்குது. ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் 24 × 120 ஈக்குவல் டு 2880 அப்படின்னு ஆயிரும். ஆல்ரெடி இதே மாடலில் வந்து எக்ஸாம் சம் ஒன்று பார்த்துருக்கோம். அதில் வந்து பாய்ஸ் வந்து டுகெதராக உட்காரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நாட் டுகெதர் தி பாய்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அதே ஒரு சாப்டரும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு சாப்டர் தான் பார்க்கணும். தேங்க்யூ.